नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। AICC प्रभारी मीनाक्षी नटराज यांची DCC अध्यक्षांसोबत झूम बैठक। माजी DCC अध्यक्षांना आता दुसरी संधी मिळणार नाही हे स्पष्ट। मंचिराला जिल्ह्यात भाजप नेत्यांची बैठक। प्रदेश अध्यक्षांसोबत एकमेकांना शिव्या देणारे नेते। अनुसूचित जाती वर्गीकरणाच्या नावाखाली दलित एकतेला धक्का। माला यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणतात की आम्ही निषेध करू। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। सरकारी शाळांमधील शिक्षण खासगी शाळांइतकेच आहे। निर्मल जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव ज्यांनी नरसापूर शाळेची अचानक पाहणी केली। आजच्या सविस्तर बातम्या। AICC प्रभारी मीनाक्षी नटराज यांनी DCC अध्यक्षांसोबत झूम बैठक घेतली। मीनाक्षी आणि महेश कुमार गौड यांनी DCC अध्यक्षांना अनेक सूचना केल्या। उमेदवारांनी या नियमित प्रशिक्षण घेऊन किसान 5 वर्ष काम केले पाहिजे होते, तर त्यांनी सांगितले की आता काम केलेले DCC अध्यक्षांची याशिवाय दुसरी कोणतीही संधी नाही। त्यांनी AICC नेत्यांसोबत वैयक्तिक बैठका घेऊ नयेत, तर सर्वांना सहज उपलब्ध होतील अशा बैठका घ्याव्या। मीनाक्षी नटराज आणि महेश कुमार गौड यांनी गावातील किसान 100 लोकांनी मतचोरी केल्याबद्दल या जागरूकता निर्माण करण्याची स्वाक्षऱ्या गोळा कराव्या असे निर्देशही दिले। मंत्री पोन्नम प्रभाकर म्हणाले की जुबली हिल्स पोट निवडणुकीमध्ये लोक BRS विरोधामध्ये निकाल देणार आहेत। लाखो कोटीचे कर्ज घेतल्याबद्दल आणि या बोलल्याबद्दल त्यांच्यावर टीकाही झाली। तर त्यांनी 10 वर्षाच्या BRS राजवटीमध्ये जुबली हिल्स मध्ये काय विकास झाला आहे यावर चर्चा करण्यासाठी त्यांना येऊन आवाहन दिले। त्यांनी सांगितले की विधानसभा, संसद आणि छावणी निवडणुकीमध्ये लोकांनी BRS ला या धडा शिकवलेला आहे। मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी जुबली हिल्स पोट निवडणुकीमध्ये BRS चे पत्ते गमावतील असा विश्वास व्यक्त केला। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అప్పులమయం చేసి భవిష్యత్తు అభివృద్ధికి లేకుండా చేసినటువంటి పరిస్థితిని గమనించిన ప్రజలు BRS పార్టీని చావు దెబ్బ కొట్టి ఓడించి ఇంకా బుద్ధి రాలేదని పార్లమెంట్లో 0 సీట్లు ఇచ్చిన తర్వాత అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి ఖైరతాబాద్లో కూడా ప్రజలు విజ్ఞతతోటి అభివృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో అక్కడ జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించినారు కంటోన్మెంట్లో। ఇక్కడ కూడా తప్పకుండా ఈ ఉప ఎన్నికల్లో కూడా 100% ప్రజలు విజ్ఞతతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తురని అసహనంతో నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। ఉనికి లేదు ఇక్కడ। నేను జాలి పడతా ఉన్నా నా సోదరి పట్ల, ఎవరికైనా బాధ ఉండొచ్చు, కానీ వేదికల మీద
రాజకీయ ప్రసంగాల మధ్య కన్నీళ్లు పెట్టుకొని సానుభూతి ఓట్లు సంపాదించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్న మీ కేటీఆర్, హరీష్ రావు, ఇతర టీఆర్ఎస్ నాయకులను కోరుతా ఉన్నారు. మీరు 10 సంవత్సరాలుగా జూబ్లీహిల్స్ చేసిన అభివృద్ధికి సంబంధించిన చర్చ రెడీ. ఆ అంశం చెప్పలేక కన్నీళ్లు పెట్టుకొని ఒకరు ఓదారుతుంటే ఒక ఈ డ్రామా అంతా కూడా సినిమాలో చూసినట్టు అనిపిస్తూ ఉంది. మా అభ్యర్థి కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరం కలిసి ఒక యువకుడిగా ఇక్కడున్న నియోజకవర్గం మా ప్రభుత్వంలో నియోజకవర్గాన్ని रोल मॉडेल जुबली చేయాలనే ఆలోచనతో ఎంపిక చేయడం జరిగింది. मंचिराला जिल्ह्यातील भाजप नेते शाब्दिक युद्धामध्ये गुंतले. दरवर्षी मधुकर कुटुंबाचा सल्ला घेण्यासाठी येणारे भाजप प्रदेश अध्यक्षांच्या उपस्थितीत मध्ये पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर वैयक्तिक हल्ले केले. तर पेद्दापल्लीचे माजी खासदार व्यंकटेश नेते आणि नुकतेच या पेद्दापल्लीचे खासदार म्हणून निवडणूक लढवणारे आणि पराभूत झालेले गोमासे श्रीनिवास यांच्यामध्ये हाणामारी झाली. प्रदेश अध्यक्ष आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सल्लामसले दरम्यान दोघांनीही एकमेकांना हे म्हणत शिवागाळी केली नाही, तर एकमेकांना थप्पड मारण्याची आणि हाणामारी करण्याची शपथही घेतली. तर प्रदेश अध्यक्ष जवळ असतानाही दोन्ही नेते अपमानास्पद बोलण्याचे वागणुकीचे संतप्त झाले. तेव्हा पक्षातील सदस्यांना धक्का बसला. सर्व राजकीय पक्ष अनुसूचित जाती वर्गीकरणाच्या नावाखाली दलितांच्या या एकतेला हानी पोहोचवत आहे आणि देशभरामध्ये सुरू असलेले हे सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र आहे, असे माला हनुमानचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS रत्नाकर यांनी सांगितले. तर त्यांनी मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना अनुसूचित जाती वर्गीकरणावर इतक्या लवकर निर्णय घेण्याची आवश्यकता का आहे असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. ते म्हणाले की भगवद्गीता, कुराण आणि बायबलमध्ये बदलू नये असा नाही, तर ते म्हणाले की लोकशाहीमध्ये एकतर कायदा आहे आणि ते बदलण्याची शक्यता आहे. त्यांनी सर्व मालावासींना वर्गीकरणाविरुद्ध लोकशाही संघर्षासाठी सज्ज होण्याचे आवाहन केले. క్యాస్ట్ ఏదైనా అంటే మనం ఎస్సీకి రిజర్వేషన్ పేరుతో నలుగురికే సీట్లు ఇస్తున్నారు. 100లో నలుగురికే బెనిఫిట్ జరుగుతూ ఉంది. 100లో నలుగురికి ఇచ్చేటటువంటి ఈ బెనిఫిట్స్ని 59 ఎస్సీ కులాలకి ఎలా పంచుతారు సమంగా? దట్స్ మై క్వశ్చన్. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా స్టార్ట్ చేద్దామా? కాదు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మాల సోదరులారా, బంధువులారా, మిత్రులారా, ఎస్సీ వర్గీకరణ పేరుతో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మాల సామాజిక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేసి తొక్కేస్తూ ఉన్నాయి. మిత్రులారా, ఆల్రెడీ అపూర్వ సహోదరులు, గురు శిష్యులు, తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు, రేవంత్ రెడ్డి వర్గీకరణ చేశారు కదా, చేసేదానికి ఏమీ లేదు అని అనుకోకండి మిత్రులారా. డోంట్ థింక్ దట్ కాంట్ బి చేంజ్. డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టు బి చేంజ్. ఇది చేంజ్ చేయలేదని అనుకోకండి మిత్రులారా. ఇట్స్ నాట్ గీత ఆర్ బైబిల్ ఆర్ ఖురాన్ దట్ కాంట్ బి చేంజ్డ్. వాళ్ళు చేసిన చట్టాలేమి భగవద్గీత, ఖురాన్ కాదు మిత్రులారా చేంజ్ చేయలేకపోవడానికి. పీపుల్ ఆర్ సుప్రీం ఇన్ డెమోక్రసీ. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే సుప్రీం మిత్రులారా. మనం తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలం. ఆ యొక్క శాంతియుత పోరాటానికి మాల సోదరులందరూ సిద్ధం కావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే మాలలంటేనే కాంగ్రెస్, కాంగ్రెస్ అంటేనే మాలలు అనుకునేటటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడా కూడా ఎస్సీ వర్గీకరణ చేయనప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు ఎంపిరికల్ డేటా, క్వాంటిఫైయబుల్ డిమాన్స్ట్రేబుల్ డేటా తీసుకుని చేయమంటే ఏదో పెద్ద కొంపలంటుకుపోయినట్టుగా ఎలక్షన్లో ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ పక్కన పెట్టేసి రేవంత్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు చట్టాలు చేశారు మిత్రులారా. ఇది ఎంతవరకు సమంజసమని చెప్పేసి సందర్భంగా నేను వారిని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. మనకి రిజర్వేషన్ పేరుతో ఇన్ రియల్ టైమ్స్ 100లో నలుగురికే బెనిఫిట్ జరుగుతూ ఉంది మిత్రులారా. అందుకనే ఈనాటికి కూడా 96% ఆఫ్ పాపులేషన్ అప్రాక్సిమేట్లీ స్టిల్ అట్ ది బాటమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. దే ఆర్ బీయింగ్ క్రష్డ్ ఇన్ ద క్లచెస్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్. ఈనాటికి కూడా 96% ఎస్సీలు పేదరికంలోనే మగ్గిపోతూ ఉన్నారు మిత్రులారా. 100లో నలుగురికి ఇచ్చేటటువంటి ఈ సీట్లను రేవంత్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎస్సీ లిస్టులో ఉన్నటువంటి 59 కులాలకు ఎలా సమంగా పంచుతారు? 100లో నలుగురికి ఇచ్చేటటువంటి ఈ సీట్లను దేశవ్యాప్తంగా ఎస్సీ లిస్టులో ఉన్నటువంటి 1108 ఎస్సీ కులాలకు మోడీ గారు ఎలా సమంగా పంచుతారు? बार बहनों सुनिए, एससी आरक्षण वर्गीकरण के बहाने देश भर में सभी राजनीतिक पार्टियां दलितों की एकता को कमजोर कर रही है. इस पर हमें सभी को मिलकर लोकतांत्रिक लड़ाई करनी चाहिए. भाई बहनों, लड़ना है.
అలాగే దేశవ్యాప్త ఉద్యమం కాబట్టి ಅನ್ಬಾನ ತಮಿಳು ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಗಳೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಮಲಯಾಳಿ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನ್ಮಾರೇ, ಪ್ರಿಯ ಗುಜರಾತಿ ಮಿತ್ರೋ, మరాఠీ మిత్రానం, ప్రియ బెంగాలీ బంధురా, ప్రియ ఒరిస్సా బంధుగణ, మనమంతా కూడా హోల్సేల్గా మనల్ని తొక్కేసేటటువంటి ఎస్సీ వర్గీకరణ కార్యక్రమం కాబట్టి, మోడీ గారు చేపట్టారు కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా ప్రజాస్వామ్యత పోరాటానికి సిద్ధం కావాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఎస్సీ వర్గీకరణను వ్యతిరేకించేటటువంటి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వర్గాల్ని, అలాగే తెలుగు राष्ट्राల్లో ఉన్నటువంటి మాల సోదరులందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను మిత్రులారా. भारतीय बौद्ध महासभेच्या सरचिटणीस प्रज्ञा कुमार यांनी डॉक्टर BR आंबेडकरच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन केले. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील आंबेडकर चौकामध्ये 69व्या या धम्मचक्र परिवर्तन दिन मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. पंचशील ध्वज फडकवण्यात आला आणि बौद्ध अभिवादन करण्यात आले. ते म्हणाले की संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर BR आंबेडकर यांनी 13 ऑक्टोबर 1935 रोजी स्वतंत्र आणि समानतेची शिकवण देणारे बौद्ध धर्माने आकर्षित होऊन बौद्ध धर्म स्वीकारला. या निमित्ताने धम्मचक्र परिवर्तन दिन साजरा करण्यात आला असे सांगण्यात आले. आज 14 अक्टूबर जो 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने को जो नागनगरी नागपुर दीक्षा भूमि में 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा दिए गए हैं. उस धम्म दीक्षा के अवसर पर उसी को लेकर आज 69th धम्म चक्र परिवर्तन दिन भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा के अंतर्गत आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर में. तो मैं सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं अम्बेडकरवादी और सभी वर्ग के लोगों को धम्म चक्र परिवर्तन दिन के ऊपर आपको शुभकामनाएं देता हूं. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 1956 में बौद्ध धम्म देने के बाद वहाँ से तेलंगाना के अंतर्गत भारतीय बौद्ध महासभा होंदो, डॉक्टर BR आंबेडकर मेमोरियल एसोसिएशन होंदो, रमाबाई अंबेडकर महिला संघ और सभी वर्ग के लोग धूमधाम से जो बाबा साहब के कारवा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एलवा में उन्होंने घोषणा किया था कि मैं सारे भारत देश को बौद्धमय करूंगा, उसी के अनुसार उनके जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को साकार करने के वास्ते आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम लिए हैं. इसके बाद कैलाश नगर बुद्ध विहार में कार्यक्रम होगा. बाद में हर एक बुद्ध विहारों में ये जो कार्यक्रम हो रहा है. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयंप्रयत्नातून मोठे झाले. त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. दररोज शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే
అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు నీ మంచి మనసుకు వందనం నీ గుండెకెంతటి జాలి గుణం ఆహ నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు जिल्हाधिकारी अभिलाष अभिनव म्हणाले की जिल्ह्यातील सरकारी शैक्षणिक संस्था खाजगी शाळांच्या तुलनेमध्ये दर्जेदार शिक्षण देत आहे। मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नरसापूर जी मंडळ केंद्रातील ZPS शाळेला या अचानक भेट दिली आणि शाळेच्या परिसराची पाहणी केली। त्यांनी वर्गखोलीची पाहणी केली आणि विद्यार्थ्यांशी समोरासमोर संवादही साधला। विद्यार्थ्यांना गणवेश, नोटबुक आणि पाठ्यपुस्तके मिळाली आहे की नाही याची विचारणाही केली। कोणत्याही अडचणी शिक्षकांच्या निदर्शनास आणून घ्याव्या असे अधिकाऱ्यांचे सुचवले। तर त्यांनी आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या अभ्यासक्रमाचा आढावा घेतला। बोर्डावर सामान्य विज्ञान विषयाशी संबंधित नकाशे काढण्यात आले आणि विद्यार्थ्यांच्या या आकलन पातळींचे मूल्यांकन करण्यात आले। जवळजवळच्या येणाऱ्या बोर्ड परीक्षेच्या संदर्भामध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांना वेळेचा चांगला वापर करून नियोजनबद्ध पद्धतीने अभ्यास करण्याचा सल्लाही दिला। परीक्षेला न घाबरता स्पष्ट ध्येय पुढे जाण्यास त्यांनी प्रोत्साहित केले। 10वी ते प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि जर त्यांनी शिस्तीने कठोर अभ्यास केला तर ते उच्च पदे मिळवू शकतात असे सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला। అడుగుతున్నారా క్లాస్ లో మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఎవరు అడుగుతున్నారు? आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मतदारसंघ केंद्रामध्ये बोथ काँग्रेस नेत्यांनी लोकांना मतचोरीची माहिती देण्यासाठी स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या। खुर्चीवर राहण्याच्या कल्पनेने मतदान चोरी केल्याबद्दल त्यांनी केंद्रातील भाजपवर टीकाही केली। लोकसभा विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितले की राहुल गांधी यांनी या चोरीच्या मताबद्दल पूर्ण पुरावे सादर केले असले तरीही निवडणूक आयोग केंद्र ही सरकारला पाठिंबा देत आहे हे दुःखद आहे। तर त्यांनी स्पष्ट केले की मतदार चोरीबद्दल लोकांना समजावून सांगण्याची आणि चोरीच्या मतांनी या सत्तेत आलेल्या भाजपला हटवण्यासाठी राहुल गांधीच्या सूचनेनुसार स्वाक्षरी संकलन करण्यात आलेले आहे। ते म्हणाले की सत्तेच्या या तहानलेल्या भाजपने केलेल्या अनियमिततेत ते लोकांना समजावून सांगत आहे। ఎన్ని దొంగోట్లున్నాయి, ఎన్ని చచ్చిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చినాయి, వాళ్ళ ఎవరు వేస్తున్నారు అనేది ఏర్పాటు
దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం తను ఎట్లాగైనా అధికారం చేజిక్కించుకోవాలని అనేక లక్షల మంది ఓట్లను తొలగిస్తూ ఉన్నది. వారికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఒక్క బూత్లో కాకుండా ఒకే గ్రామంలో 3-4 బూత్లలో కూడా ఓట్లను ఉంచుతూ దొంగ ఓట్లను ప్రోత్సహిస్తున్నది. కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలంటే ఓటు హక్కే ప్రధానమైన ఆయుధం. కాబట్టి ఈ ప్రజల యొక్క ప్రధాన ఆయుధాన్ని కాపాడడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ మేము ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాం. దేశంలో మా అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ గారు అనేక మార్లు ఇటు పార్లమెంట్లో అయితేనేది అటు దేశవ్యాప్తంగా తిరుగుతూ చట్టం ఈ ఓటు చోరీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎన్నికల కమిషనర్లు ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏజెంట్గా, అధికార పార్టీకి ఏజెంట్గా మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలంతా సన్నద్ధం కావాలా. ప్రజలు సన్నద్ధమవుడే కాక తమ ఓట్లను కాపాడుకోవాలా. ప్రజాస్వామిక సర్వసత్తాక రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఓటు చోరీ నుంచి మనం అందరం బయటపడాల్సిందే. केंद्र ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాల్సిందిగా ప్రజలందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తాం. आत्महत्या केलेल्या मधुकरच्या कुटुंबाला भाजप सर्वतोपरी पाठिंबा देईल असे पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्रराव म्हणाले. मंगळवारी ते मंचिराला जिल्ह्यातील बेल्लमपल्ली मतदारसंघातील मधुकर यांचे मूळ गावी नीलवेई गावी पोहोचले आणि कुटुंबियांची भेट घेतली. मधुकर यांच्या कुटुंबाच्या पाठीशी उभे राहण्यासोबतच त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना आश्वासनही दिले. त्यांनी आरोप केला की मधुकर हे झेडपीटीसी म्हणून जिंकण्याची क्षमता असलेले नेते आहे आणि त्यांच्या या वाढीमुळे त्यांच्यावर बेकायदेशीर खटले दाखल करण्यात आलेले आहे. जर आरोपींना तात्काळ अटक केली नाही तर ते आंदोलन करतील असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की रामागुंडम सीपींना भेटतील आणि या प्रकरणाबद्दल बोलतील. ఎవరు మన కోఆపరేట్ చేయకపోయినా పోరాటం చేయాలి వాళ్ళ మీద అని ఒక అమ్మాయి చాలా అదే పెట్టింది, చాలా ఏడుస్తుంది ఎప్పటికీ. రెండు రోజులు ఢిల్లీలో ఉండడం వల్ల మన హోం మంత్రి బండి సంజయ్ గారికి మాట్లాడి సంజయ్ గారిని పంపించారు. వచ్చిన తర్వాత నైట్ వచ్చిండు. వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా వీళ్ళు నలుగురిని మాత్రం బయటకు వెళ్ళకుండా చేయండి. వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్తే మాకు అపాయం ఇక్కడ. అటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడి ఉన్నాయి. మండలం అభివృద్ధి కావాలి అని అంటే వాళ్ళని మండలం వీళ్ళందరిది ఎస్ఐది పర్సనల్ నెంబర్, మళ్ళీ అలాగే ప్రైవేట్ స్టేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది సార్. వాళ్ళకి కాల్ డేటా కావాలి సార్. కాల్ డేటా మళ్ళీ దాడిని స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు దిగింది సార్. రెండు రోజులు ఢిల్లీలో ఉండడం వల్ల మన హోం మంత్రి బండి సంజయ్ గారికి మాట్లాడి సంజయ్ గారిని పంపించారు. వచ్చిన తర్వాత నైట్ వచ్చిండు. వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మధుకర్ చేసినటువంటి కష్టము, పార్టీని బలోపేతం చేసినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చెప్పండి. ఈ యొక్క ఏటా మధుకర్ సంబంధించినటువంటి పరామర్శ వచ్చిన సందర్భంగా మీ అందరూ రావటము, అదేవిధంగా కార్యకర్తలందరూ కూడా వారి యొక్క కుటుంబాన్ని పలకరించడం అనేది ఈరోజు ఈ సందర్భంగా నాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి తప్పకుండా గెలుస్తాము అని చెప్పేసి బీజేపీ ఇక్కడ అనే భావించేటటువంటి ఒక అభ్యర్థి ఈరోజు అతను ఇక్కడ బీజేపీకి పనిచేసి ఈ నీల్వాయి ప్రాంతంలో వేమనపల్లి మండలంలో భారతీయ జనతా పార్టీని నిలబెట్టేటువంటి నాయకుడిగా ఎదిగి అధ్యక్షుడిగా అయి గతంలో కూడా ఈ జిల్లాలోని పర్యటన చేసినప్పుడు నన్ను కలిశాడు. ఇప్పుడే ఫోటో కూడా అందరూ లోపల చూశారు. మధుకర్ అనేటటువంటి కార్యకర్తని కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొంతమంది నాయకులు, ఈ నాయకులందరూ కూడా కలిసి అతను వేధించి పోలీసుల ద్వారా బెదిరించి అతని కుటుంబానికి అతనికి హాని ఉందని చెప్పి నువ్వు బీజేపీలో తిరగొద్దు అని చెప్పేటటువంటి ఒక వాతావరణాన్ని నిర్మాణం చేసి అతన్ని ఈరోజు ఆత్మహత్యకు ఈరోజు తోసి ఆ దోలో వెళ్ళేటట్టు ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఒక ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ కూడా దోషులే దీంట్లో. కాబట్టి ఎఫ్ఐఆర్లో కూడా ఎవరైతే దోషులు ఉన్నారో వాళ్ళ పేరు రావడం జరిగింది. మరి ఇంతవరకు పోలీసులు వారు అరెస్ట్ చేయలేదు.
మరి కొంతమంది పోలీస్ అధికారులే దాంట్లో వాళ్ళ ఒక పాత్ర ఉన్నది. వారి యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీతో కాంగ్రెస్ నాయకులతో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాలు అయితే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక రాజకీయంగా ఉన్న ఒత్తిడితో అయితే ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల్ని ఈ యొక్క మంచిర్యాల జిల్లాలో కానీ చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో వాళ్ళు పోలీసులు వేధింపు చేస్తూ ఉన్నారు. అనేక మంది కార్యకర్తలు ఈరోజు కొంతమంది నాయకులు ఇక్కడ తప్పుడు కేసు పెట్టి జైల్లో పెట్టినటువంటి సంఘటనలు కూడా మనం చూసాము. నేను ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాను ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని, ఖబర్దార్ మా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల్ని ఈ రకమైనటువంటి వేధింపు చేస్తే బీజేపీ ఊరుకోదు. ఈరోజు ఒక మధుకర్ ఒక ఆత్మాహుతితోని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఈరోజు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీకి భయపడేది లేదు, మనం ఎదిరించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నీ పోలీస్ అధికారులు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఏ అధికారి అయితే దీంట్లో వారి పాత్ర ఉన్నదో అతని మీద చర్య తీసుకోవాలి, सस्पेंड చేయాలని చెప్పేసి కూడా నేను डिमांड చేస్తా ఉన్నాను बीजेपी तर्फे నుంచి. निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर शहरामध्ये आशा कार्यकर्त्यांनी AITUCच्या वतीने आशा युनियनची 3री महासभा आयोजित केली. शहरातील NTR चौकापासून तर CM राव या गार्डनपर्यंत फंक्शन हॉलपर्यंत रॅली काढण्यात आली. निर्मल जिल्हा आशा कामगार अध्यक्षा सुजाता यांनी ध्वजारोहण करून महासभेचे उद्घाटन केले आणि प्रदेश अध्यक्ष विजय लक्ष्मी यांनी आशा कामगारांना नोकरीची सुरक्षा देण्याची मागणी केली. त्यांनी मागणी केली की आशा कामगारांना किमान 26,000 रुपये वेतन द्यावे. सरकारचा कणा असलेला या आशा वर्कर्सना हलक्या दर्जाची वागणूक दिल्याबद्दल त्यांनी सरकारवर टीका केली. काँग्रेस सरकारने आशा कार्यकर्त्यांना दिलेल्या आश्वासनाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी त्यांनी केली. ఉద్యోగ భద్రత కోసం PF-PSA సౌకర్యం కోసం పని భారం తగ్గించాలని, అట్లాగే పెండింగ్ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని, ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలని మనం చాలా డిమాండ్ల మీద ప్రభుత్వాలకు వినతి పత్రాలు ఇచ్చాం. ఇప్పటికే అనేక సార్లు పోరాటాలు కూడా చేశాం. అయినా ఇప్పటికీ ఫిక్స్డ్ వేతనం అనేది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం చేయలేదు. నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ పట్టణంలో ఆశా యూనియన్ 3వ మహాసభ అత్యంత విజయవంతంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. అత్యంత పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించి ఇప్పుడు ఫంక్షన్ హాల్కి వచ్చాం. అట్లాగే ఈ జిల్లా అధ్యక్షురాలు సుజాత జెండా ఆవిష్కరణ కూడా చేయడం జరిగింది. ఆట పాట కోలాటంతో అత్యంత ఉత్సాహవంతంగా ఈ మహాసభ ప్రారంభమైంది. మరి ఈ మహాసభ సందర్భంగా మేము కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మేము ఆశా వర్కర్లం, ప్రజలకు మొత్తం ఆరోగ్య సేవలు అందించే వాళ్ళం. ఆరోగ్య రంగాన్ని, ప్రజలకు ఆరోగ్య రక్షణని కల్పించడంలో ప్రజలందరికీ కూడా వెన్నెముకగా, ప్రభుత్వ ఆరోగ్య రంగానికి వెన్నెముకగా మేము ఉన్నాం. మరి 20 సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్న మాకు మా సమస్యలు ఇప్పటికీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరిష్కారం చేయట్లేదు. అందుకని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మా కనీస వేతనం 26,000 వెంటనే నిర్ణయం చేయాలి. అట్లాగే PF-PSA సౌకర్యం, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి. ఇన్సూరెన్స్ 50 లక్షలు ఇవ్వాలి. మట్టి ఖర్చులు, ఇతర సౌకర్యాలన్నీ కల్పించాలి. పని భారం, పారితోషికం లేని పనులు మాతో చేయించకూడదు. టీబీ స్ఫూటం డబ్బాలు మాతో మోయించకూడదు. అట్లాగే టార్గెట్స్ రద్దు చేయాలి. ఇంకా అనేక డిమాండ్స్ను కూడా మేము ఈ ప్రభుత్వం ముందు ఇప్పటికే అనేక సంవత్సరాల నుంచి పెడుతున్నాం. ఈ మధ్యకాలంలో కూడా చాలాసార్లు ఇచ్చాం. ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించాలి, మా సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి. లేనట్లయితే మేము మరిన్ని పోరాటాలకు, పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలకు మేము सिद्धमవుతాం. खबरदार केंद्र राष्ट्र ప్రభుత్వాల అనేసి మేము హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी टाळण्यात आलेले हे विजेच्या ताराला एका व्यक्तीचा बळी घेतला. निर्मल जिल्ह्यातील पेंबी मंडळांमधील या ऑक्टोनिमळा गावातील शेळी पाळक आथराम लिंबाराव यांचा तांडा गावाच्या बाहेरील जंगलात बसलेल्या विजेच्या ताराला धक्का बसलेला त्यांचा मृत्यू झाला. मृताचे वडील हे आथराम गंगाराम यांच्या तक्रारीवरून पेंबी SI घटनास्थळी पोहोचले आणि ही घटना सुमारे 3 दिवसांपासून घडल्यापासून मृतदेह कुजला होता. तेथे शिवच्छेदनासाठी करण्यात आलेला आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला.
घटनेची माहिती मिळताच विद्युत तारे बसवणारे व्यक्ती पळून गेले असे पोलिसांनी सांगितले. అక్కడ చూసేసరికి సార్ ఆయన హైబత్లో ఇక ఇటు వైర్ బీర్ చూడలేడు ఇక పారిపెట్టాడు. స్టార్టింగ్ నుంచి చుట్టుకుంటూ వచ్చిండు సార్ ఆయన. అక్కడ సౌండ్ చూసేసరికి అటు నుంచి అట్టే పారిపోయింది. ఇక ఎంత ఒక 50 मीटर వస్తుందా? बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. एआयसीसी प्रभारी मीनाक्षी नटराज यांची डीसीसी अध्यक्षांसोबत झूम बैठक. माजी डीसीसी अध्यक्षांना आता दुसरी संधी मिळणार नाही हे स्पष्ट. मंचिराला जिल्ह्यात भाजप नेत्यांची बैठक. प्रदेश अध्यक्षांसोबत एकमेकांना शिव्या देणारे नेते. अनुसूचित जाती वर्गीकरणाच्या नावाखाली दलित एकतेला धक्का. माला यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणतात की आम्ही निषेध करू. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. सरकारी शाळांमधील शिक्षण खासगी शाळांइतकेच आहे. निर्मल जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव ज्यांनी नरसापूर शाळेची अचानक पाहणी केली. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.